سے 17 آیات تک کلام مقدس میں بالخصوص پرانے عہد نامے میں ہمیں بہت سی جنگوں میں خدا کی ذات کا مکاشفہ بنی اسرائیل کو بخشا۔ خدا نے اپنے نام کو بنی اسرائیل پر ظاہر کیا اور بہت دفعہ جو تجربہ پانے والے تھے، جس طور کا تجربہ ان کو خدا کی ذات کا ہوتا تھا، اسی مکاشفہ کے تحت وہ خدا کو اس نام سے پکارا کرتے تھے۔ اگر ہم ہاجرہ کی مثال دیکھیں تو اس نے اس جگہ کا نام اتائل روئی رکھا اور اس نے کہا اس نے مجھے دکھایا یا اس نے مجھ پر نگاہ کی اور کہا کیونکہ ہم خداوند کے نام یہوہ یری کے نام سے واقف ہیں، یعنی مہیا کرنے والا، یہوہ رافع یعنی شفا دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ آج کے تجربے میں جو بنی اسرائیل کو ہوا، خدا نے ایک اور نام اس تجربے سے موسیٰ پر ظاہر کیا اور موسیٰ نے اسے یہوہ نسی کہہ کر پکارا، جس پر آج صبح ہم بات کرنے کو ہیں۔ کیا لکھا ہوا ہے، کیا سچویشن ہے جس میں یہ تجربہ موسیٰ کو ملا؟ آئیے دیکھیے۔ تب عمالیکی آ کر رفادیم میں بنی اسرائیل سے لڑنے لگے۔ اگر آج آپ 17ویں باب کا آغاز دیکھیں تو یہ بیابان کے سفر میں ہیں، پیاسے تھے، پانی نہیں تھا۔ خدا نے انہیں پیاس کی مشکل سے نکالا اور انہوں نے اس جگہ کا نام مریبہ رکھا اور اس کے بعد انہوں نے دوبارہ سفر شروع کیا۔ یہ پیاس سے نکلے، کلام بتا رہا ہے، اور موسیٰ نے یشوع سے کہا کہ ہماری طرف کے کچھ آدمی چن کر لے جا اور عمالیکیوں سے لڑ، اور میں کل خدا کی لاٹھی اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا رہوں گا۔ سو موسیٰ کے حکم کے مطابق یشوع عمالیکیوں سے لڑنے لگا اور موسیٰ اور ہارون اور ہور پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے، اور جب تک موسیٰ اپنے ہاتھ اٹھائے رہتا بنی اسرائیل غالب رہتے، اور جب وہ اپنا ہاتھ لٹکا دیتا تب عمالیکی غالب ہوتے تھے۔ اور جب موسیٰ کے ہاتھ بھر گئے تو انہوں نے ایک پتھر لے کر موسیٰ کے نیچے رکھ دیا اور اس پر بیٹھ گیا، اور ہارون اور ہور ایک ادھر سے دوسرے ادھر سے اس کے ہاتھوں کو سنبھالے رہے۔ تب اس کے ہاتھ آفتاب کے غروب ہونے تک مضبوطی سے اٹھے رہے، اور یشوع نے عمالیک اور اس کے لوگوں کو تلوار کی دھار سے شکست دی۔ تب خداوند نے موسیٰ سے کہا، اس بات کی یادگاری کے لیے کتاب میں لکھ دے کہ میں یشوع کو سنا دے کہ میں عمالیک کا نام و نشان دنیا سے مٹا دوں گا۔ اور موسیٰ نے ایک قربان گاہ بنائی اور اس کا نام یہوہ نسی رکھا، اور اس نے کہا کیونکہ خدا نے مجھ سے قسم کھائی سو عمالیکیوں سے نسل در نسل جنگ کرتا رہے گا۔ آمین۔ ایک اور حوالہ ہے استشنا کی کتاب، اس کا 25واں باب، تاکہ ہم کنٹیکسٹ کو دیکھ سکیں۔ کلام بتا رہا ہے کہ کس صورتحال میں عمالیکی بنی اسرائیل پر حملہ کرنے لگے۔ استشنا 25 باب اس کی 17ویں آیت۔ یاد رکھنا کہ جب تم مصر سے نکل رہے تھے تو رستے میں عمالیکیوں نے تیرے ساتھ کیا کیا، کیونکہ وہ رستے میں تیرے مقابل آئے اور تو بہت تھکا ماندہ تھا، تو بھی انہوں نے ان کو کمزور اور سب سے پیچھے تھے مارا، اور ان کو خدا کا خوف نہ آیا۔ اسی لیے جب خداوند تیرا خدا اس ملک میں جسے خداوند تیرا خدا میراث کے طور پر تجھے قبضہ کرنے کو دیتا ہے، تیرے سب دشمنوں سے جو آس پاس ہیں تجھ کو راحت بخشے، تو تو عمالیکیوں کے نام و نشان کو صفحہ روزگار سے مٹا دینا۔ تو اس بات کو نہ بھولنا۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث سے بہتر ہے۔ کنٹیکسٹ بتا رہا ہے کہ جب یہ لوگ بیابان کے سفر میں تھے اور کمزور حالت میں تھے، یعنی کہ جنگ نہیں کر سکتے تھے، مسافت کے دوران تھے، بھوک اور پیاس سے نڈھال تھے، مسافت کے دوران تھے، تو عمالیکیوں نے ان پر حملہ کر دیا۔ ان کو کمزور جانتے ہوئے انہوں نے سوچا کہ ہم ان کو فتح کر دیں گے۔ ایسے میں خداوند نے موسیٰ کو وزڈم بخشا اور اس نے کہا کہ ہم ان کا مقابلہ کریں گے۔ یہ پورا پیسیج جو ہے یہ جنگ کی زبان ہے۔ یہوہ نسی کا مطلب کہ یہ میرا جھنڈا ہے۔ اس کا ایک اور مطلب یہ بھی ہے کہ یہ وہ نشان ہے جس کے نیچے آج ہم سب متحد ہیں۔ اس کا ایک اور مطلب یہ بھی ہے، اور یہ تینوں باتیں اس حوالے میں ہمیں ملتی ہیں کہ جا اور تو جا کر عمالیکیوں کا مقابلہ کر۔ آج صبح پہلی بات جو ہمارے سیکھنے کی ہے، اگر ہمارے پاس یہوہ نسی کا مکاشفہ ہے تو ہم زندگی کی جنگ میں
कभी पीछे नहीं हटता, क्योंकि उसका झंडा यहोवा नसी है। खुदावंद की मुकाशवा मूसा के अंदर रख छोड़ा और उसने यशवा से कहा कि तू जा और अमालेकियों का मुकाबला कर, लेकिन जब तू जंग कर रहा होगा, खुदा ने उससे कहा कि तू जा और जंग कर, लेकिन जब तू जंग कर रहा होगा, यानी कि फिजिकली उनसे लड़ रहा होगा, तो मैं एक काम करूंगा, मैं खुदा की लाठी यानी द स्टैफ ऑफ गॉड उसको लेकर पहाड़ पर खड़ा रहूंगा। मेरे अजीजों, ये जंग सिर्फ जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी आलम में भी एक जंग दरपेश रहती है। और इस वक्त बनी इस्राएल दो महाजों पर लड़ने लगे। एक महाज जिस पर यशवा फिजिकली लड़ रहा था, दूसरा महाज जिस पर पहाड़ के ऊपर मूसा खुदा की लाठी को लिए हुए था और शिकायत कर रहा था। कई दफा हम अपनी जिंदगी में दरपेश मुश्किलात के अंदर सोचते हैं और कहते हैं कि ये फलां शख्स मेरे खिलाफ है, ये फलां शख्स मुझसे लड़ना चाहता है, लेकिन तारीखी के वो मंसूबे, वो फलां शख्स नहीं होता, वो हमें डिस्टर्ब करना चाहते हैं। ऐसे में लोगों के साथ फिजिकली ना लड़िए, बल्कि अपने कमरों में जाकर शिकायत करें और घुटनों के बल होकर दुआ कीजिए, क्योंकि कलाम बता रहा है कि जब तक तो मूसा उनके लिए दुआ करता रहा, उसके हाथ आसमान की तरफ रहे, यानी तब तक तो वो उस झंडे को बुलंद किए हुए था, तब तक तो वो शिकस्त पाते जाते थे। लेकिन जैसे ही उसके हाथ यानी खुदा की वो लाठी जो झंडे का काम कर रही थी नीचे को आती थी, तो दूसरी साइड का फतह होने लगती थी। ये झंडा जब कौमें लड़ा करती थी तो ये झंडा जीत की निशानदही किया करता था, और जब तक ये झंडा ऊपर रहता पता चलता रहता था कि कौन सी साइड जीत रही है। जैसे ही झंडा नीचे को आता था तो पता चलता था कि अब दूसरी साइड वीक हो रही है, और मूसा का हाथ नीचे आते ही अमालेकी जो है वो गालिब आने लगते थे। इससे हम सीखते क्या हैं? जिंदगी की जंग में जब हमारे घुटने मजबूत हैं, आप अपनी जिंदगी के हर महाज पर फतह पाते रहेंगे, लेकिन जैसे ही आप अपने ऊपर रियलाइज करने लगेंगे, मेरी सोच, मेरी अकल, मेरी स्ट्रेटजी, मेरी अपॉर्चुनिटी, आप हारने लगेंगे। इसीलिए कि मेरे अजीजों, एक ईमानदार की जंग घुटनों पर जीती जाती है। मुझे इस जगह पर दानियल की मिसाल बहुत पसंद है, और अक्सर हम बच्चों को भी दानियल शेरों की मान में गिराया गया, इसके बारे में बताते हैं। मैं ये समझती हूँ कि इससे पहले शेरों की मान में फतह मिले, दानियल दिन में 3 दफा 4 दफा घुटनों पर जाया करता था। हम प्रोसीजर को देखते हैं, हम करैक्टर को नहीं देखते। हम चाहते हैं कि हम घुटनों पर भी ना जाएं और ऐसे ही हमें फतह मिल जाए, ऐसे ही हम जंग जीत जाएं। शायद हम एक दफा भी घुटनों पर नहीं जाते और हम कहते हैं कि खुदा मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहा, खुदा मुझसे प्यार नहीं करता, मगर खुदा आपसे इतना प्यार करता है कि उसने आपके लिए, आपके बच्चों के लिए फिदिया दे दिया। अगर वो आपसे प्यार ना करता होता तो वो कभी भी कांटों का ताज ना पहनता। और ये सीखने की बात है। रोज सुबह जब आप दुनिया को फेस करने के लिए बाहर निकलें, आपका जो भी ऑक्यूपेशन है, हम कहीं फ्रंट से लड़ रहे होते हैं, कई दफा फैमिली सिचुएशन से लड़ रहे होते हैं, कई दफा प्रोफेशनल सिचुएशन से लड़ रहे होते हैं, और कई दफा हम किसी ऐसे मसले से दोचार होते हैं। कितने दोचार होते हैं कि हर वक्त अपना दिमाग उसी तरफ लगाए रहते हैं और एक टीम प्रिंसिपल को भूल जाते हैं। इंटरसेक्शन कम्स बिफोर प्लानिंग। इससे पहले कि हम अपने घरों का दरवाजा खोलकर हर रोज जिंदगी की जंग पर निकलें, क्या आपने अपने आप को खुदा के हथियारों से लैस किया है? ये क्या आपने यहोवा नस्सी को अपने सारे दिन के प्लान्स को बताया है? या क्या आप यहोवा नस्सी को आगे रखा है? या क्या अपनी प्लानिंग का झंडा उठाकर घर से बाहर चले जाते हैं? मुबारक है वो ईमानदार जो सुबह सवेरे उठता, घुटनों पर जाता, अपने आप को स्टैंड
खुदावंद मैं तेरे झंडे को बुलंद करता हूँ, खुदावंद मैं तेरे झंडे को बुलंद करती हूँ। खुदावंद अगर मैं बाहर जाऊं मेरी बातचीत से यानी कि मेरी डीलिंग से इज्जत और जलाल सिर्फ और सिर्फ तेरे नाम को मिलता रहे। मेरे दफ्तर में तेरा झंडा ऊपर रहे, मेरे घर में तेरा झंडा ऊपर रहे, मेरे बच्चों के स्कूल में यहोवा नसी दिखाई दे। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप किसी भी जंग में हार जाएं, क्योंकि वो फतह देने पर कादिर है। हालेलुया। दूसरी बात जो आज सुबह इस पैसे से हम सीखते हैं, मोसेस was tired। एक वक्त आया कि मूसा थक गया, क्योंकि मैंने आपको शुरू में भी बताया यहोवा नस्सी का लफ्ज, नस्सी का मतलब ये है कि एक निशान के नीचे मुत्तहद होना। जिस तरह आज हम सब उस खुदा के सामने एक दिल एक जान होकर बैठे हैं, तो कलाम बता रहा है कि उस वक्त वो पहाड़ पर अकेला नहीं था, उसके साथ दो और लोग थे। और वो दो लोग और कौन थे? एक उसका भाई हारून और दूसरा उसका नाम है हूर। मोसेस वाज अ टीम प्लेयर। और हमें पता चलता है कि ये जो हूर है, खरूज की किताब 31 बाब में हमें पता चलता है कि ये बसलीएल का पोता था। ये हुनरमंद शख्स था जो खेमा इज्तिमा में काम करने के जिम्मेदार भी ठहरा। ये दोनों लोग मूसा के साथ मौजूद थे। एक वक्त आया कि मूसा के हाथ भर गए और वो उन्हें और उठा नहीं सकता था। तो उन्होंने ये नहीं कहा कि लीडर नहीं आप कर सकते हैं, उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं नहीं सर हालेलुया का नारा मारो तुसी और कर सकते हो। दिस ह्यूमन कई दफा जो हमें लीड कर रहे होते हैं उनके बारे में एक बात है जो हम भूल जाते हैं, वो ये है कि वो भी इंसान है और जिस्मानी तौर पर वो भी कमजोर पड़ सकते हैं। हमेशा लीडर से लेते रहना ही अच्छा नहीं। कभी लीडर के साथ टीम को लेकर खड़े होना पड़ता है, टीम को लीडर के साथ खड़ा होना पड़ता है ताकि एक मजबूत पिलर खड़ा हो सके। और लिखा है कि उन्होंने उसको बैठने के लिए एक पत्थर दिया और कहा सर प्लीज सिट। अब हाथ नहीं उठा सकते। एक तरफ से हारून ने कहा मैं उठाऊंगा, दूसरी तरफ से हूर ने कहा मैं उठाऊंगा, और वो इस इंटरसेक्शन के अंदर उसके पार्टनर बने। मुबारक है वो कलीसियाएं, मुबारक है वो मसीह लीडर जो वन मैन शो पर बिलीव नहीं करते बल्कि टीम वर्क पर बिलीव करते हैं। वो जानते हैं कि हमारी मुद्दत इस जमीन पर कुछ अरसा की है, हमें जाना है, इसके बाद लोगों को तैयार करना है। हमारे लोग हमारे साथ रहकर मिनिस्ट्री को, प्रोफेशन को एक्सपीरियंस करने से होते हैं। अच्छा लीडर हमेशा लोगों में इन्वेस्ट करता है। अच्छा लीडर जब घुटनों पर जाता है तो लोगों को साथ लेकर जाता है। अगर वो उनको पहाड़ पर लेकर ना जाता तो शायद बनी इसराइल हार सकते थे, क्योंकि अब वो अपनी हिम्मत से, अपने जोर से हाथ नहीं उठा सकता था। तो उन्होंने उसको सपोर्ट किया। मेरे अजीजों, यहोवा नस्सी के अंदर ये बात, ये मुकाशवा, ये रियलिटी हम सीखते हैं। कलीसिया इज अबाउट टीम वर्क। ये मिलकर मुत्तहद होकर काम करने का नाम है। अनफॉर्चुनेटली नॉट जस्ट इन पाकिस्तानी चर्च, ये सिर्फ पाकिस्तानी चर्च की बात नहीं है। यूनिवर्सल वी आर सो डिवाइडेड। इतनी ज्यादा डिवीजन है चर्च के अंदर कि हम कई दफा यहोवा नस्सी उस झंडे को भूल जाते हैं, जैसे अपनी झंडियां लेके घूमते रहने हैं। हमारे लिए हमारे ईगो की झंडी उस झंडे यानी कि उस यहोवा नस्सी से ज्यादा इंपॉर्टेंट दिखाई देती है। बट दिस इज नॉट व्हाट द बाइबल टीचर्स। कलाम इसकी तालीम नहीं देता। कलाम कहता है कि कलाम यहोवा नस्सी यानी उस झंडे के नीचे मुत्तहद होकर काम करने को सिखाता है। Look at the example of Jesus। अगर हम यीशु मसीह की मिसाल ले लें
तो यीशु मसीह को क्या टीम की जरूरत थी? हाँ जी, आप अंदर से वो ही कहना चाहते हैं क्योंकि वो खुदाए मुजस्सम है, वो अकेला सब कुछ कर सकता था, लेकिन जीसस प्रैक्टिकली शो कि टीम वर्क कितना जरूरी है। बिकॉज कामिल इंसान we need rich people, इसकी मिनिस्ट्री इतनी ज्यादा थी कि उसको लोगों की जरूरत नहीं थी। तो क्या यीशु यरूशलेम में जाकर तालीम देता या अपनी ट्रांसपोर्ट का अरेंज करता? तो लिखा है उसने अपने शागिर्दों को भेजा और कहा कि जाओ और लादू के बच्चे को ले आओ। उसने अपनी ट्रांसपोर्ट का खुद अरेंज नहीं किया, उसने अपने शागिर्दों को भेजा कि जाओ और ले आओ। इसी तरह से कलीसिया जो मसीह का बदन है, इसमें हमारे डिफरेंट रोल्स हैं। इसी तरह से हमें अपने रोल्स को पहचानने और लीडर को सपोर्ट करने की जरूरत है, ताकि जो उनकी खिदमत यानी कि मूसा की इंटरसेक्शन की खिदमत वो उसको कर सकता था और खुदा उसके जवाब में बनी इसराइल को फतह बख्शता। हम देखते हैं कहानी आगे बढ़ने लगी और फिर क्या हुआ? खुदा ने मूसा से बात की और खुदा ने मूसा से कहा कि इस किताब में लिख दे और यशवा को सुना दे कि मैं अमालेकियों का नामो निशान दुनिया से मिटा दूंगा। यहोवा मसीह कीप्स रिकॉर्ड, खुदा अपने लोगों की जिंदगियों में किए गए कामों का रिकॉर्ड रखता है। इससे आज तीसरी बात हम सीखते हैं कि जब यहोवा मसीह आपको आपके कामों का रिकॉर्ड रखता है, आपको अपने दुश्मनों पर गलबा आने देता है, तो हमें चाहिए कि हमारी जिंदगियों में खुदा बहुत बड़े काम करता है। हमें चाहिए कि हम उनको तहरीर कर सकें ताकि हमारे बच्चे उनको पढ़कर तकवीयत पाएं, जोर पाएं, कुव्वत पाएं। हमारे बच्चे यानी कि हमारे से पीछे आने वाली लीडरशिप की यादगारी के लिए वो रिकॉर्ड रहे, महफूज रहे। हम कई दफा क्या हुआ, इससे ज्यादा क्या नहीं हुआ, उसका जिक्र करते हैं। हम इस चीज के आदी हैं। हमारी जिंदगियां हम कोई 70-60 साल तक जीते हैं। खुदा बड़े बड़े काम करता है, क्या ही अच्छा हो कि हम उन्हें तहरीर कर सकें। खुदावन का मुकाशवा, उसकी वफादारी का बयान हम अपने खानदानों में सुना सकें। यही काम खुदा मूसा को करने के लिए कह रहा है, इसलिए कि खुदा जानता है कि एक दिन यशवा मुल्के मोदामिन को लेकर जाएगा। कहानी आगे बढ़ती है। यही फतुहात है जो उसको जोर देती है, हौसला देती है कि जिस तरह से मैं मूसा के साथ साथ था, वैसे ही यशवा मैं तेरे साथ भी रहूंगा। कि खुदा ने अमालेकियों को हरा दिया, खुदा यरीहो की दीवारों को भी गिरा देगा। अगर खुदा मेरे माँ बाप की जिंदगी में ये सब कुछ कर सकता है, तो खुदा मेरी जिंदगी में इससे बड़े काम करने की कुदरत और कुव्वत रखता है। इसीलिए कि खुदा कल आज बल्कि अबद तक यकसा। तो यादगारी किया कीजिए। और कलाम बताता है खुदा ने अमालेकियों को शिकस्त दी और बनी इसराइल फतहयाब हो गए। और इस शुक्रगुजारी के लिए मूसा ने कुर्बान का बनाया। मूसा ने अपना झंडा नहीं ला देता कि मैं इतने घंटे दुआ करके उतरा हूं, हम इसीलिए जीते हैं। यशवा ने ये नहीं कहा कि मैंने तलवार से उनको शिकस्त दी है, हम इसीलिए जीते हैं, बल्कि मूसा का कुर्बान का बनाना इस बात का सबूत है कि ये जंग जो हम जीते हैं, ना इसमें यशवा का कमाल है, ना इसमें
اور میں بشپ پولیکارپ کی مثال کے ساتھ ختم کرنا چاہتی ہوں. What a wonderful example. یہ شخص ان تمام لوگوں کے ساتھ شامل تھا جو اعزاز ثانی سے گزرے. اس شخص نے اپنے زندگی کے آخر تک اس جھنڈے کو بلند کیا، یعنی کہ اس جھنڈے کو اوپر سے نیچے نہیں آنے دیا. اور ایک وقت آیا کہ کسی نے اس سے کہا کہ تو یسوع کا انکار کر دے. تو اس نے کیا کہا؟ اگر ہماری طرح کے لوگ ہوتے نا، ایون کہ میں بھی، آپ بھی، تو ہم کہتے ہیں کہ مجھے مرنا نہیں، مجھے زندگی جینی ہے، میرے ماں باپ ہیں، میرے بچے ہیں، میرے بہن بھائی ہیں، تو انکار کرنے سے کیا ہوتا ہے. مگر اس نے یہ نہیں کہا. اس نے کیا کہا کہ جس نے 80 سال مجھ سے وفا کی اور اپنا منہ کبھی میری طرف سے دوسری طرف نہیں موڑا، تو اب میں آخری لمحہ کیسے اس کا انکار کر دوں. مجھے یہ منظور ہے، مجھے یہ منظور ہے کہ میں مسیح میں ہی مر جاؤں. جو زندگی آپ کی آخری سانس تک اس جھنڈے کو نیچے نہ آنے دے، بلکہ وہ اس کی زندگی بھی گواہی ہے، اس کی موت بھی گواہی ہے. اور جب وہ آسمان پر جاتے ہیں تو یسوع مسیح اس کا اٹھ کر استقبال کرتا ہے اور وہ تاج اس کو دیتا ہے جو کبھی بھی مرجھانے کا نہیں. اور ہم بھی اپنی زندگی میں اگر ایسے جئیں، اس رفادی میں جی سکیں اور یہ جھنڈا ہمارے آگے آگے رہے، تاکہ جب ہم اس تخت کے سامنے جائیں اس جھنڈے کو، اس صلیب کے نشان کو دیکھیں اور کہیں کہ خداوند دیکھ میں تیرا بندہ، خداوند دیکھ میں تیری بندی حاضر ہوں. اور وہ کہے شاباش، تو آ اور اپنا تاج، اپنی شاباشی پا اور اس صلیب کے سامنے صرف اور صرف اسی کو جلال دے جو ہمارے سب دکھوں کو دور کرنے کی قوت اور قدرت رکھتا ہے، جو بہت سے دکھوں کو اٹھا کر اب تخت کے سامنے موجود ہے. اور کلام مکاشفہ کی کتاب میں کہتا ہے کہ ایک ہے جو گھوڑے پر سفید گھوڑے پر آئے گا، اور اس کے بارے میں وہاں لکھا ہے کہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ، خداوندوں کا خدا ہے، اور اس کے جھنڈے کو اٹھائے ہوئے، اور اس دنیا پر کبھی یہ جھنڈا آپ کے اوپر رہے اور دنیا کے بادشاہ بے شک مر جائیں مگر وہ ابدالآباد تک زندہ ہے. ہاللیلویہ. یہ ہے یہوہ نسی. This is یہوہ نسی. سو آج میں آپ سب کو انکریج کرنا چاہتی ہوں. ہمیں نہیں پتا کہ ہماری زندگی کیا ہے، ہمیں اگلے ٹائم کا نہیں پتا کہ ہم کتنی سانسیں اور جی سکتے ہیں. تو اگر ہم اپنے بچوں کو یا اپنے آپ کو اس کے حضور میں، اس کے پاؤں کے نیچے نہیں متحد کرتے، تو وہ ہمیں بھی لوارث چھوڑ دیتا ہے. کیونکہ باقی قومیں اس ٹائم لوارث ہیں، صرف ایک ہی ہے اور وہ ہے کرسچینٹی، جس کا خدا ہے جو مر گیا اور ابدالآباد تک زندہ ہے. کیونکہ باقی قوموں میں خدا تو مر گئے، نہ وہ زندہ ہی خدا ہے جو یہ کہنے پر قادر ہے کہ میں دنیا کے آخر تک تمہارا ساتھ دوں گا. آج صبح میں آپ کو انکریج کرنا چاہتی ہوں. مجھے نہیں پتا کہ آپ زندگی کا کیا بیٹل لڑ رہے ہیں یا آپ کے گھر میں کیا مشکل ہے، آپ کس سچویشن سے گزر رہے ہیں. اگر آج صبح آپ کا رفادی، آپ کا پروفیشن، آپ کا پرسنل، آپ کا فیملی، آپ کہاں جنگ لڑ رہے ہیں، تو میرے عزیزوں خوف نہ کیجیے، بلکہ گھٹنوں کے بل ہو جائیں اور اس یہوہ نسی کے سامنے جھکیں اور کہیں میں حاضر ہوں، دیکھ میں تیرا بندہ، دیکھ میں تیری بندی حاضر ہوں. تو وہ آپ کو فتح سے بڑھ کر غلبہ دے گا، وہ آپ کو فتح یاد کرے گا، اور وہ فتح کبھی بھی ریورس نہیں ہوگی بلکہ ہمیشہ تک قائم اور دائم رہے گی. آمین.